Good morning. Today's topic is classification of transducers. So we have discussed that a transducer is a device which or element which converts one form of energy into another form of energy, right? Generally, transducer is a term which is used to indicate a device or instrument which converts non-electrical form of energy into electrical form of energy. Okay, so these transducers are classified as first classification active and passive transducers. Okay, active and passive. This is first classification, right? And second one is based upon the based upon principle of classification. Based upon principle of classification. Principle of transduction. Okay, this is second classification, right? And third one is analog and analog and digital transducers. Okay, and fourth one is primary and secondary transducers. Primary and secondary transducers. And fifth classification is itself transducers and inverse transducers. Transducers and inverse transducers. Okay, this is the classification. This is the classification of transducers, right? So first classification is based upon the principle of transduction. Based upon the principle of transduction. Okay. First of all, let us see this. Okay. Okay. We shall move number wise, right? First one is active and passive transducers, right? This classification is based upon requirement of external power supply. Okay. If reducer doesn't require any external power supply for its working, that is called active type transducer. Active type transducer. It doesn't need any sort of power supply to convert input into some other form. Okay, it itself converts, it itself draws energy from the input itself. Okay, అది ఎనర్జీని ఇన్పుట్ నుంచే తీసుకుంటుందండి. ఇన్పుట్ నుంచే తీసుకొని ఇట్ కన్వర్ట్స్ వన్ ఫార్మ్ ఎనర్జీ ఇంటూ అండర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకేనమ్మా, దీనికి ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై యొక్క అవసరం లేదు. ఇలా ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై యొక్క అవసరం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. కమింగ్ టు ప్యాసివ్ టైప్. ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి అంటే వీటికి ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై కావాలి ఫర్ ఇట్స్ వర్కింగ్, రైట్? These transducers require external power supply for their working. If any transducer or sensor or any element or device which needs external power supply to convert one form of energy into another form of energy, it is called passive transducer. And in contrast, if it doesn't require any external power supply for its working, that is called active transducer. So coming to examples for this, coming to examples, okay? Coming to examples here. Coming to examples for active transducers, okay? Thermocouple is best example. Thermocouple, okay? Thermocouple, right? Thermocouple. It doesn't require any external power supply for its working. Thermocouple is a temperature transducer. Temperature transducer. Okay. It converts temperature into voltage. It converts temperature into voltage. Okay. This example for active type transducer. And next example for active type transducer is uh, piezoelectric crystal.
piezoelectric crystal. Okay, piezoelectric crystal, right? It converts weight, force, load into voltage. It doesn't require any external power supply for its working, right? Piezoelectric crystal, right? It is a sensor which converts weight or load or force or pressure into into electrical signal, into voltage. Okay. The example for active type transducer. Coming to another example, solar panel. Solar panel. Okay. It doesn't require any external power supply for its working. It itself draws energy from radiation and it converts radiation into voltage signal. Right? These are all examples for active type transducer. Active type transducer. Okay. Coming to passive type. Coming to passive type. On the contrast, passive transducers require external power supply for their working. External power supply for their working. Okay. So, example for passive transducer ఏంటి ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే example for passive transducers, strain gauge, strain gauge, okay, strain gauge, right? తర్వాత RTD, resistance temperature detector, resistance temperature detector. These all are examples for passive type transducers. Passive type transducers. Okay. So strain gauge or strain gauge simply. Strain gauge is a sensor which is used to measure weight, load, weight, load, pressure, force, etc. Okay. It converts change in it converts any input. Okay, input is input మనం దీనికి ఏమి ఇస్తామండి ఫోర్స్ ఇవ్వచ్చు ప్రెషర్ ఇవ్వచ్చు స్ట్రెయిన్ గేజ్ అనమాట స్ట్రెయిన్ గాజ్ కి ఫోర్స్ ఇవ్వచ్చు ప్రెషర్ ఇవ్వచ్చు వెయిట్ ఇవ్వచ్చు లోడ్ ఇవ్వచ్చు ఇట్లా ఏదైనా సరే ఇవ్వచ్చు ఓకే వీటిని ఇచ్చినప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుందమ్మా దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అన్నది మారిపోతుంది ఓకే ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ యొక్క లోడ్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి అమ్మా రెసిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా వేరీ అయిపోతుందండి రెసిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా వేరీ అయిపోతుందమ్మా ఓకే సో ఆ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆర్టీడి రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ ఓకే అంటే ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ టెంపరేచర్ డిపెండింగ్ అపాన్ టెంపరేచర్ ఓకే ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ passive type transducers strain gauge RTD ఓకే తర్వాత strain gauge RTD capacitive transducers inductive transducers all these require external power supply for their working external power supply for their working okay ఇలా కనుక external power supply అవసరం అయితే those are called passive type transducers passive type transducers means స్ట్రెయిన్ గేజ్ అయినా ఆర్టీడీ అయినా సరే ఎలా వర్క్ చేస్తాయంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు వాటికి రెసిస్టెన్స్ మారుతుందమ్మా వాటికి రెసిస్టెన్స్ మారుతుందన్నమాట సో దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ మారటానికి మనం దాని రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి అంటే అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి అంటే ఓకే అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి అంటే వీ నీడ్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై ఫర్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఓకే అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ passive type transducers right and second classification based upon principle of transduction based upon principle of transduction okay based upon the principle of transduction this is our second principle అంటే అసలు ఏంటి అంటే what do you mean transduction transduction means conversion okay a device which transducts the input is called transducer a device which transducts the input signal is called transducer okay transduction means conversion okay
So based upon principle of transduction means based upon principle of conversion. For example, if uh, the instrument or a device uses change in resistance as a principle, change in change in resistance change in resistance as a principle for to measure the input signal, it is called రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రైన్ గాజ్ ఆర్టీడీ ఈ రెండు ఏంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ మారటం వల్ల అవుట్పుట్ ఇస్తాయి అనమాట. వీటి రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు మారుతుంది అంటే ఇన్పుట్ వేరీ అవ్వడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది. ఇన్పుట్ వేరీ అవ్వడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది. ఓకే, మన అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ మాత్రమే కావాలమ్మా. వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ మాత్రమే కావాలి మనకి. ఏ పారామీటర్ అయినా సరే వోల్టేజ్ లో కానీ కరెంట్ లో కానీ మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్ట్రెయిన్ గేజ్ కి మనము ఇన్పుట్ ఫోర్స్ ఇస్తే కనుక అవుట్పుట్ లో రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది అనమాట. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుంది. దాని రెసిస్టెన్స్ ఎంత మనం తెలియాలి, మనకి ఏం కావాలి? సప్లై ఇస్తాము. సప్లై ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ కనుక పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గినట్టు, కరెంట్ కనుక తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ పెరిగినట్టు. ఓకే, సో మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. if the sensor or transducer works on a principle of change in capacitance for the applied input, that is called capacitive type transducers. ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ కనుక మనం ఇచ్చామనుకోండమ్మా, ఇన్పుట్ ఇస్తే కనుక దెన్ అవుట్పుట్ ఎలా మనకు చూపిస్తుంది అంటే, అవుట్పుట్ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే కెపాసిటెన్స్ మారటం అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. కెపాసిటెన్స్ మారటం వల్ల అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కెపాసిటెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? కెపాసిటెన్స్ ట్రాన్స్డక్షన్. చేంజ్ ఇన్ కెపాసిటెన్స్ గివ్స్ మీ అవుట్పుట్. ఓకే, or for example, if a sensor or device uses change in inductance, then అంటే if the instrument if the inductance of instrument changes with input, then it is called inductance transducer. అంటే అవుట్పుట్ మనకి ఎలా ఇస్తుందండి? ఇట్ గివ్స్ అవుట్పుట్ డిపెండింగ్ ఆన్ చేంజ్ ఇన్ ఇండక్టెన్స్. ఇండక్టెన్స్ మారటం వల్ల అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ photoelectric principle. If the instrument gives output depending upon photoelectric principle, అంటే మన దీని లైట్ పడితే ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ వస్తామా, అవుట్పుట్ మనకి కరెంట్ వస్తుందండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ప్రిన్సిపల్. ఇంకో ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ఫోటో కండక్టివ్ ప్రిన్సిపల్. ఇఫ్ ఫోటో కండక్టివ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫోటో కండక్టివ్, రైట్? లైట్ పడితే కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద డివైస్ మారిపోతుందమ్మా. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో కండక్టివ్, రైట్? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోటో రెసిస్టివ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ డివైస్ చేంజెస్ విత్ అప్లైడ్ లైట్ సిగ్నల్. ఓకే, అలాగని అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో రెసిస్టివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, తర్వాత పీజో ఎలక్ట్రిక్, రైట్? అంటే పీజో మీన్స్ స్ట్రెస్ కనుక దీన్ని మనం అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇస్తుందండి. ఓకే, ఇక్కడ పీజో ఎలక్ట్రిక్. ఓకే, పీజో ఎలక్ట్రిక్, రైట్? మనము ఇక్కడ దీనికి ఇన్పుట్ కింద పీజో మీన్స్ స్ట్రెస్ కనుక అప్లై చేస్తే స్ట్రెస్ దేని వల్ల రావచ్చు? ఫోర్స్ వల్ల రావచ్చు, వెయిట్ వల్ల రావచ్చు,
టార్క్ వల్ల రావచ్చు, లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల రావచ్చు. ఇట్లా ఏ విధంగా అయినా సరే మనకు కనుక స్ట్రెస్ అప్లై అయితే అవుట్పుట్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇస్తుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్. ఓకే, అవుట్పుట్ magnitude of output voltage is proportional to magnitude of output voltage is proportional to magnitude of output voltage is proportional to applied stress at the input, applied stress at the input. Okay, so ila anamata photoresistive, photoresistive, photoconductive. Okay, photoresistive, photoconductive, piezoelectric, photoelectric, right? Magnetostrictive, magneto magnetostrictive. Okay, magnetostrictive property, right? ఇంకోటి ఏంటి అంటే హాల్ ఎఫెక్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, హాల్ ఎఫెక్ట్, హాల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఆర్ అయోనైజేషన్, రైట్? ఇట్లాంటి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఏ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ఇస్తుందో దాన్ని బట్టి ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉందండి. దాన్ని బట్టి ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉందమ్మా, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే మనం చూపించవచ్చు. చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్తున్నానండి, అంటే రెసిస్టెన్స్ మారటం వల్ల అవుట్పుట్ ఇస్తుందమ్మా. స్ట్రెయిన్ గేజ్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కింద స్ట్రెయిన్ గాజ్. ఓకే, స్ట్రెయిన్ గాజ్, రైట్? దీని మీద మనం వెయిట్ కానీ ఫోర్స్ కానీ అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుంది అనమాట. అంటే రెసిస్టెన్స్ మారటం వలన మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ ఫినోమినాన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఏ రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. కమింగ్ టు ఆర్టీడి, రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్. రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ వేరీ అయితే రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుందమ్మా, రెసిస్టెన్స్ మారిపోతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకే, రైట్? సో ఇలా ఏ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకొని నాకు అవుట్పుట్ వస్తుందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్డ్ అపాన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డక్షన్. ఓకే, ట్రాన్స్డక్షన్ అంటే ఏ విధంగా మారుస్తోంది. రెసిస్టెన్స్ మారడం వల్ల మారిస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. కెపాసిటెన్స్ మారిపోవడం వల్ల నాకు అవుట్పుట్ వస్తే నాకు ఇన్పుట్ యొక్క మెజర్మెంట్ అన్నది కెపాసిటెన్స్ మారడం వల్ల వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కెపాసిటెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. నాకు అవుట్పుట్ అన్నది ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ అన్నది ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ డివైస్ మారటం వల్ల వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, రైట్? అదే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్, ఫోటో కండక్టివ్, పీజో రెసిస్టివ్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్, మ్యాగ్నెటోస్ట్రిక్టివ్, హాల్ ఎఫెక్ట్, అయోనైజేషన్ ప్రిన్సిపల్. ఇలా ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ చేసుకున్న అవుట్పుట్ వస్తే మనం ఆ క్లాసిఫికేషన్ చేసాం అనమాట. రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, కెపాసిటెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఇండక్టెన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, అయోనైజేషన్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, హాల్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఫోటో కండక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఫోటో రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, పీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, మ్యాగ్నెటోస్ట్రిక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఓకే, అని ఈ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేసామండి. ఇదో క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. సో విల్ స్టడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెన్సార్. ఓకే, మనం ప్రతి వాటికి చదువుతామండి ఇక్కడ ఈ యూనిట్ లో, రైట్? తర్వాత అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ మీన్స్ బేస్డ్ అపాన్ అవుట్పుట్ మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ బేస్డ్ అపాన్ అవుట్పుట్ మనం చెప్తున్నామమ్మా ఇక్కడ మనము, రైట్? అంటే అవుట్పుట్ అన్నది కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో మనకి ఇస్తే, ఓకేనమ్మా, కంటిన్యూస్ టైం ఫామ్ లో ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అవుట్పుట్ కనుక నాకు డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. మోస్ట్లీ 99.9999% అన్నీ కూడా మనం మెజర్ చేసేది ఏంటి అంటే అనలాగ్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే, రైట్? సో మనం ఉపయోగించేది ఏంటంటే 99.99% మనం ఉపయోగించే మొత్తము అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్సే, రైట్? దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ విచ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ సూటబుల్. ఓకే, అదేంటి అంటే ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ మెజర్ చేయడానికి మాత్రం we will use digital type transducers. మనం వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తామండి, డిజిటల్ టైప్ ని. ఓకేనా, మనము డిజిటల్ టైప్ ని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తామమ్మా. ఓకే, ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ, రైట్?
తర్వాత ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, రైట్. కమింగ్ టు దిస్ క్లాసిఫికేషన్, ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నామండి, 99% ఆఫ్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ, కెనాట్ బి మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, మనం డైరెక్ట్గా మనం వాటిని మెజర్ చేయలేము. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్, వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్పుట్ ఇంటూ సమ్ అదర్ ఫార్మ్. ఓకే, సచ్ దట్ అవుట్పుట్ ఈస్ మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్. గమనించండి అమ్మా, మనము అవుట్పుట్ని ఎప్పుడు కూడాను వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి, వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి. ఓకేనా అండి. ఆ సారీ, అవుట్పుట్ కాదు, ఇన్పుట్ని, ఇన్పుట్ని మనం ఎప్పుడు కూడాను వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి, రైట్. సో ఇన్పుట్ని వోల్టేజ్లో కానీ కరెంట్లో కానీ మార్చుకోలేకపోతున్నాం డైరెక్ట్గా. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఇన్పుట్ని డైరెక్ట్గా కనుక వోల్టేజ్ కరెంట్లో మార్చుకోలేకపోతే దెన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ప్రెషర్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ప్రెషర్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ప్రెషర్లో కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్లో మార్చుకుంటామమ్మా. ఎందుకని అంటే ప్రెషర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ రెండు కూడాను చాలా ఈజీగా వోల్టేజ్లో కానీ కరెంట్లో మార్చుకోవచ్చు అనమాట. ప్రెషర్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ని కూడా చాలా ఈజీగా, చాలా ఈజీగా వోల్టేజ్ ఆ కరెంట్లోకి నేను మార్చుకోవచ్చు, వోల్టేజ్ ఆ కరెంట్లోకి మార్చుకోవచ్చు, రైట్. ఫర్ దిస్ పర్పస్ నేను ఈ ఈ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను, రైట్. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్, అదేంటిది, లెట్ us suppose I want to measure pressure, let us suppose I want to measure pressure, right. ప్రెషర్ని 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 వోల్టేజ్ ఆ కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే, ప్రెషర్ని వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే, వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే, రైట్. మనకి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా. దాదాపుగా మనం కరెంట్లోకి మారుస్తామండి, నాట్ ఇన్ వోల్టేజ్, వోల్టేజ్లోకి మార్చము దాదాపుగా సిగ్నల్స్ని. ఎప్పుడైతే కరెంట్లోకి మార్చుకోలేకపోతామో అక్కడ వోల్టేజ్లో మార్చుకుంటాము, రైట్. వోల్టేజ్లోకి మార్చుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనం కరెంట్లోకి తెచ్చుకుంటాం సిగ్నల్ అనమాట, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ బోర్డాన్ ట్యూబ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ బోర్డాన్ ట్యూబ్, సి షేప్డ్ బోర్డాన్ ట్యూబ్ తీసుకుంటానండి నేను, సి షేప్డ్ బోర్డాన్ ట్యూబ్ తీసుకుంటున్నానమ్మా. బోర్డాన్ ట్యూబ్ మనకి మూడు రకాలు ఉంటాయన్న, రైట్, మూడు రకాలు ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సి షేప్డ్ బోర్డాన్ ట్యూబ్. ఓకే, దీనికి ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇస్తామన్నమాట, ఇన్పుట్ ప్రెషర్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇస్తామండి, ప్రెషర్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇస్తామమ్మా, రైట్. అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అనమాట, అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అనమాట, రైట్. అయితే అయితే ఈ మూడు రకాలు, ఒకటి సి షేప్డ్ బోర్డాన్ ట్యూబ్, ఇది సి షేప్డ్ బోర్డాన్ ట్యూబ్ అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హెలికల్ బోర్డాన్ ట్యూబ్. హెలికల్ బోర్డాన్ ట్యూబ్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే హెలికల్ షేప్లో ఉంటుందండి, అంటే స్ప్రింగ్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా, స్ప్రింగ్ షేప్లో ఉంటుంది, రైట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్పైరల్ బోర్డాన్ ట్యూబ్, ఇలా స్పైరల్ కింద ఉంటుంది అనమాట, అంతరంగాలా ఉంటాయి. ఓకేనండి, ఇలా అనమాట, రైట్. సో మనకి బోర్డాన్ ట్యూబ్ మూడు రకాలు, అవి మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం ఆ మూడు రకాలని కూడా, రైట్. సో ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు మెజర్ ప్రెషర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నామండి, రైట్. ఈ బోర్డాన్ ట్యూబ్ యొక్క క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ పుల్లీ థ్రెడ్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట, పుల్లీ థ్రెడ్ పెడుతున్నానండి, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ పెడుతున్నానమ్మా ఇక్కడ నేను, రైట్. దీనికి ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే ఒక కోర్ తగిలిచ్చాను, కోర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క కోర్ అనమాట, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క కోర్ అనమాట ఇది, రైట్. దిస్ ఇస్ కోర్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, కోర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, రైట్. ఇక్కడ నేను ప్రైమరీ పెట్టానమ్మా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ ఇక్కడ పెట్టాను. ప్రైమరీ దేనంటాము, మన దగ్గర సప్లై ఇస్తాము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ, మన దగ్గర సప్లై ఇస్తాము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండరీ, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను రెండుగా స్ప్లిట్ చేసి డిఫరెన్షియల్ ఫార్మాట్లో పెడుతున్నానండి. ఓకేనా, రెండుగా స్ప్లిట్ చేసి డిఫరెన్షియల్ ఫార్మాట్లో పెడుతున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇలా నేను ఉపయోగిస్తాను అనమాట.
ఇది అవుట్పుట్ ఎలా ఇస్తేమో నెక్స్ట్ చెప్పుకుందామమ్మా, నువ్వు అర్థం చేసుకోండి అంతే. రైట్, ఈ కోర్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి అవుట్పుట్ కన్నా వోల్టేజ్ వస్తుంది అని గుర్తుంచుకోండి ప్రస్తుతానికి. నెక్స్ట్ మనం ఇన్ డెప్త్ చెప్పుకుందాము వర్కింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్విడిటి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎల్విడిటి, లీనియర్ వేరియబుల్ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. లీనియర్ వేరియబుల్ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ లీనియర్ వేరియబుల్ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని కూడా చెప్తామండి దీన్ని. ఓకే, లీనియర్ వేరియబుల్ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా చెప్తామమ్మా ఇక్కడ మనం. రైట్, సో ఈ కోర్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి అవుట్పుట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ చెప్పి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కోర్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి అవుట్పుట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. కోర్ పైకి మూవ్ అయింది అనుకోండి అమ్మా. ఓకే, కోర్ కనుక పైకి మూవ్ అయింది అనుకోండిరా, ఈ విధంగా కోర్ కనుక ఇలా పైకి మూవ్ అయింది అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు వోల్టేజ్ తక్కువ వస్తుంది. ఓకే, ఇలా కిందకి మూవ్ అయినా సరే వోల్టేజ్ తక్కువ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అవ్వదు కాబట్టి. ఓకే, అదనమాట. సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవుట్పుట్ సారీ ఈ కోర్ ఇలా పైకి మూవ్ అయినా కిందకి మూవ్ అయినా సరే ఐ విల్ గెట్ వోల్టేజ్, నాకు వోల్టేజ్ వస్తుంది. అది ఎక్కువ తక్కువ నెక్స్ట్ చూద్దాము. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాము. రైట్, కోర్ సెంటర్ పొజిషన్ ఉందనుకోండి అమ్మా, ఫ్లక్స్ జీరో వస్తుంది, అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ లింకేజ్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి, ఫ్లక్స్ లింకేజ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది అనమాట. కోర్ సెంటర్ పొజిషన్లో ఉంటేనేమో అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది. కోర్ కనుక ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఈ విధంగా డిఫ్లెక్ట్ అయింది అనుకోండి అమ్మా, దెన్ ఐ విల్ గెట్ వోల్టేజ్. అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ డైరెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. అది నాకు డిపెండింగ్ అపాన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోర్ మూమెంట్ బట్టి వస్తుంది అనమాట. అది నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం అలా వస్తుంది అన్నది. రైట్, ఇప్పుడు గమనించండి, ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ ప్రెషర్ ఇచ్చానండి. ఇన్పుట్ హియర్ ఈస్ ప్రెషర్, ఇన్పుట్ హియర్ ఈస్ ప్రెషర్ ఇచ్చానమ్మా. ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ప్రెషర్ టెన్స్ టు straighten the inner walls of Bourdon tube. This pressure tends to straighten the inner walls of Bourdon tube. కాబట్టి ఏమవుతుంది, మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. ఒక ట్యాప్కి ఒక పైప్ పెట్టండి, ఆ పైప్ని బాగా ఉంచి పెట్టండి. ఒక్కసారిగా ఫోర్స్గా వాటర్ మీరు కనుక ఓపెన్ చేస్తే, ట్యాప్ ఓపెన్ చేసేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, పైప్ డిఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. పైప్ మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకని మూవ్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రెషర్ అప్పుడు పడినప్పుడు ఈ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ బోర్డన్ ట్యూబ్ మీద పడుతుంది అన్నమాట. ఇలాగా పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ట్రైస్ టు స్ట్రైటన్ ఇట్, స్ట్రైట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే గెట్ డిఫ్లెక్షన్ హియర్, ఐ విల్ గెట్ డిఫ్లెక్షన్ హియర్. దిస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, దిస్ డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ నాకు ఇలా వస్తుంది, ఇటువైపు వస్తుంది అన్నమాట డిస్ప్లేస్మెంట్ నాకు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ నాకు ఇటువైపు రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ థ్రెడ్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. థ్రెడ్ పైకి మూవ్ అయినప్పుడు కోర్ నాకు ఏమవుతుంది అంటే పైకి మూవ్ అవుతుంది. కోర్ నాకు పైకి మూవ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఈ కోర్ నాకు ఇలాగా పైకి మూవ్ అవుతుందమ్మా. కోర్ పైకి మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నాకు కొంత వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ నా వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. రైట్, అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ దేనివల్ల ఇండ్యూస్ అయింది, ఇక్కడ అంటే ఈ కోర్ మూమెంట్ వలన ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అయింది. ఈ కోర్ దేనికి మూవ్ అయింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ వలన ఇక్కడ నాకు కోర్ మూవ్ అయింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చిందనమాట. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ కోర్. The movement of core, it is proportional to displacement of Bourdon tube. The displacement of Bourdon tube is proportional to pressure applied. Therefore, output voltage is proportional to pressure applied. Okay, ఇది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. రైట్, ఇది కాన్సెప్ట్. అయితే ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇందులో ఇప్పుడు ఒకసారి సో చూడండి, ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ బోర్డన్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ నేను ఎక్కడ ఇచ్చానమ్మా, ఇన్పుట్ నేను ఫస్ట్ దీనికి ఇచ్చానండి, బోర్డన్ ట్యూబ్కి ఇచ్చానమ్మా ఫస్ట్ నేను. ఓకే, ఇన్పుట్ నేను ఫస్ట్ దీనికి ఇచ్చాను, బోర్డన్ ట్యూబ్ ఇచ్చాను అనమాట. దేనికైతే ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తామో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. It is converting, in this example, it is converting pressure into displacement.
ప్రెషర్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ మార్చిందమ్మా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్, రైట్. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే కనుక, లెట్ us టేక్ దిస్. ఇది తీసుకుంటే కనుక ఇదేంటిదండి? ఇది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ తీసుకుందనమాట. ఇది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుందండి. ఇది తీసుకొని అవుట్పుట్ ఏం చేసింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి వోల్టేజ్ కింద మార్చిందనమాట. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని వోల్టేజ్ కింద మార్చిందనమాట. డిస్ప్లేస్మెంట్ ని వోల్టేజ్ కింద మార్చిందనమాట. రైట్, అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ వోల్టేజ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ టు voltage. So for the second time it is converting the signal into some other form. ఇది సెకండ్ టైం మార్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఓకేనండి. ఇది మన క్లాసిఫికేషన్ అనమాట, సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఒకవేళ నేను 3 ఉపయోగించాను అనుకోండి అమ్మా. ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ 1, instrument 2, instrument 3 for the purpose of converting input, for the purpose of converting input into voltage or current. Okay, input నుంచి input ని voltage or current లోకి మార్చడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఉపయోగించాం కాబట్టి, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ నేను దీనికి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ. ఓకేనామా? అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మార్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ. అవుట్పుట్ ఆఫ్ సెకండరీ మార్చింది కాబట్టి దీని టెరిటరీ ఏం చెప్పనమండి. ఓకే, దీన్ని కూడా వి కాల్ ఇట్ సెకండరీ. దీన్ని కూడా వి కాల్ ఇట్ సెకండరీ అనమాట. ఓకే, ఇంకా ఎన్నైనా మీరు ఉపయోగించుకోరు. మనం వాటన్నిటిని కూడాను జనరల్లీ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ దమ్ విత్ నొటేషన్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సెకండరీ 1, సెకండరీ 2 అని చెప్పి అంటారు అంతే. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఈస్ మై fourth classification, primary and secondary transducers. And the last classification is transducers and inverse transducers. Everyone, please write your roll numbers in chat box. Everyone, write your roll numbers in chat box. Transducers and inverse transducers. What do you mean by transducers? A device which converts non-electrical form of energy into non-electrical form of energy into electrical form of energy. Okay, it is called transducers. Any instrument or device which converts electrical form of energy, vice versa. Okay, electrical form of energy into non-electrical form of energy, right? It is called inverse transducers. Okay, inverse transducers, right? Generally in particular చెప్పాలి అంటే కనుక ఇది చెప్తాం అన్నమాట. This is transducer, this is inverse transducers. General speaking చెప్పాలంటే కనుక transducer is a device or element which converts any form of energy, which converts one form of energy into other form of energy, it's called transducer. Okay, in this example మీరు చూస్తే కనుక ఇన్పుట్ నేను ప్రెజర్ ఇచ్చానమ్మా. ఇన్పుట్ ఇక్కడ నేను బాటమ్ ట్యూబ్ కి ప్రెజర్ ఇచ్చానండి. అవుట్పుట్ ఏమి ఇచ్చింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చింది. సో హియర్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్, అంతే. నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్, ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఇక్కడ లేదమ్మా ఇక్కడ నాకు. ఓకేనా? సో దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇన్ పర్టికులర్ చెప్పాలంటే this is the classification. This is called transducer, this is called inverse transducer, if I want to tell in particular. But generally transducer is a term which is used to convert one form of energy into another form of energy, like this. That's it. Okay, this is all for today's class. Any doubts? You can unmute yourself and you can ask me.
Any doubts?